नमस्कार। आज हूँ एप्रिल 15 तारिख मंगलवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। पीएम किसान चाषी को प्रति मासरे मिलिबो पेंशन रा लाभ। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना अधीन रे सरकार प्रतिवर्ष चाषी माननकु 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करती। एही राशि 3टी किस्ती रे चाषींको अकाउंट को आसी थाए। किंतु जो चाषी माने प्रधानमंत्री किसान निधिर सुविधा नेउचंती सेमाने मध्य सरकारी कृषक पेंशन रो लाभ पाई परिबे। किसान पेंशन योजना अधीन रे किसान निधि थिबा चाषी माने प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन रो लाभ पाई परिबे। किसान निधि योजना रो अधीन रे 60 वर्षरु अधिक बयसर पंजीकृत चाषी माननकु प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन रो सुविधा मिली थाए। एपरी परिस्थिति रे जड़े चाषी प्रतिवर्ष 36,000 टंका पेंशन पाई परिबे। 60 वर्ष बयस परे चाषी माने जीवनव्यापी एही पेंशन पाते। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रे 18 रु 40 वर्ष बयसर चाषी माने पंजीकरण करि परिबे। सेमानंकु मानधन योजना रे पंजीकरण पाई कोनोसी प्रकार डॉक्यूमेंट देबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर चिटफंड को नहीं बड़ खबर। क्षतिग्रस्त जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। रोज भ्याली चिटफंड क्षतिग्रस्त वैध जमाकारी को अर्थ फेरस्त पाई केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी आसेट्स डिस्पोजाल कमिटी बा एडीसी रो अध्यक्ष को 515 कोटी 31 लाख टंकार डिमांड ड्राफ्ट हस्तांतर करिसंती। एही अर्थ एडीसी को निकट रे ए पर्यंत दाखल होइतिबा 31 लाख दाबी मध्यरु प्राय 7,05,000 क्षतिग्रस्त जमाकारी को टंका फेरस्त पाई व्यवहार कराजिबो बोली आकलन करा जाउछि। परवर्ती खबर मनरेगा रे बढ़िला 21 टंका मंजूरी। कोरापुटर 3 लाख जॉब कार्डधारी उपकृत हेबे। सूचना अनुसार केंद्र सरकार मनरेगा रे मंजूरी बढ़ाइछंती। एणिके 252 टंका बदल रे 273 टंका दैनिक मजूरी पाइबे जॉब कार्डधारी। एही क्रम रे 21 टंका मजूरी बढ़िछि। कोरापुट जिल्लार 14टी ब्लॉक 240 टी पंचायत 3 लाख जॉब कार्डधारी एही लाभ पाइबे। 14टी ब्लॉक 240 टी पंचायत श्रमिकों को विभिन्न योजना रे नियोजित करा जाई 93,34,300 श्रम दिवस सृष्टि करा जिवो। जिल्लार 240 पंचायत रे 1,63,810 परिवार को काम जोगाइबा को योजना प्रस्तुत करा जायछि। परवर्ती खबर स्थायी जमा सुधहार ह्रास कला एसबीआई। एप्रिल 15 लागू हेबो नुआ सुधहार। सूचना अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई यार स्थायी जमा सुधहार रे 0.20% जाए ह्रास घोषणा करिछि। एबे एसबीआई रो 1 वर्षीय एफडी लागि 6.70% सुध मिलिबो। नुआ सुधहार 15 एप्रिल रु लागू हेबो। एहा पूर्वरु निकट रे कानारा बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक एफडी सुधहार रे ह्रास घोषणा करथिले। रिजर्व बैंक रेपो रेट ह्रास करबा परे बैंक गुड़िक एफडी सुधहार कमाउछंती। परवर्ती खबर एप्रिल 16 रु युक्त 3 नामलेखा पाई आवेदन आरंभ हेबाकू जाउछि एवं जुलाई 10 सुद्धा पाठपढ़ा आरंभ हेबा नै सूचना रहिछि। शिक्षा वर्ष 2025-26 स्नातक श्रेणी पाठ्यक्रम रे नामलेखा निमंते आवेदनकारी माने एप्रिल 16 तारिख ठारू फॉर्म पूरण करि परिबे। नामलेखा प्रक्रिया जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे कराजिबो। जातीय शिक्षा नीति अनुसार छात्र छात्री माने एसएमएस माध्यम रे फॉर्म पूरण करबा समय छात्र छात्री माने निज मनपसंद अनुसार विषय वस्तु चयन करि परिबे। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड को नहीं बड़ खबर। जनसेवा केंद्र और आशाकर्मी को दिया जायछि कार्ड बंटिबा दायित्व। सूचना अनुसार आशा दीदी बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफरु जनसेवा केंद्र और 48,000 आशाकर्मी को कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जायछि। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार रे आशाकर्मी माने घर को घर जाई ई क्वासी माध्यम रे कार्ड बंटन करिवे। समस्ते नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पूर्वरु जदि कहार कोनोसी असुविधा हैला आधार कार्ड माध्यम रे निर्द्वंद रे चिकित्सा पाई परिबे। सूचना मिलिछि जे आगामी 3 मास मध्यरे समस्त हिताधिकारी पाखकू कार्ड पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। परवर्ती खबर
ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗତକାଲି ସୋମବାର ଦିନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ବିଜେଡି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କହିଲା IRCTC। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ସମୟର ହୋଇଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାକୁ ନେଇ IRCTC ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି। ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା କଥା ଏକ୍ସରେ କହିଛି IRCTC। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂର ନିୟମ ହେଲା ସକାଳ 10ଟାରେ AC କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଟ୍ରେନଟି 15 ଏପ୍ରିଲରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ AC କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକାଶରେ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ନାସା। ନାସା ବିଶ୍ୱର ସୃଜନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିବା ଯାହା ମହାକାଶରେ ମାନବ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରକୁ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକଶିତ କରିବ ତାଙ୍କୁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ $3 ନିୟୁତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 11 ତାରିଖରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଯାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ପାଳନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା 15 ଭୂତଳ ପାଣିଟାଙ୍କି ଯୋଜନା ଝୁଲୁଛି 2023ରୁ ଗଲାଣି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 3000 ଲିଟରରୁ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ବିଶିଷ୍ଟ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଟାଙ୍କି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ଟାଙ୍କି ଖାଲି ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭରିବାରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସୈନିକଙ୍କ ଅଭାବ। ଭାରତୀୟ ସେନା କମ୍ ଯବାନରେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 17% ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 8% ସୈନିକଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭାବକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ମୋଟ 12,48,000 ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି 1 ଲକ୍ଷ ଯବାନଙ୍କ ଅଭାବ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି 7 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆହୁରି 7 ଦିନ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 28 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରେ 64.8 ମିଲିମିଟର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲୁଛି ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। କଟକ ବିଡାନାସୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରାମ ସାମଲ।
ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ କଟକ ବିଳାନାସୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତକାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3,831 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜେପି ଗଙ୍ଗା ପଥ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେତୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେତୁରେ ଫାଟ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଟନାର ଜେପି ଗଙ୍ଗା ପଥ 3,831 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ, ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛି ଇମେଲ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ଧମକ ମିଳିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମେଲ ଯୋଗେ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଧମକ ଭରା ଇମେଲ ମିଳିଥିଲା। ଇମେଲ କିଏ ପଠାଇଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡୁ କନେକ୍ସନ ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।